नमस्कार विद्यार्थ्यांनो. सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पेपर 1 chapter number 1 laws of motion. Last period we have seen 3 equations of motion. Now in this period we have to see another topic. Next topic is uniform circular motion. Now observe the tip of the second hand of a clock. What can you say about its velocity and speed? काय लक्षात येते तुम्हाला वेलोसिटी आणि स्पीडचं? याच्यामध्ये जो क्लॉकमधला जो सेकंड हँड आहे, सेकंड काटा, त्याचं ऑब्झर्वेशन आपण जर बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल द स्पीड ऑफ द टीप इज कॉन्स्टंट बट द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट चेंजेस. स्पीड कॉन्स्टंट आहे परंतु त्याची डायरेक्शन जी आहे ती सतत चेंज होते. डायरेक्शन चेंज होते, स्पीड कॉन्स्टंट म्हणजेच वेलोसिटी इज कॉन्स्टंटली चेंजिंग. We have already seen velocity depends on not only speed, it depends on direction also. Therefore, here speed is constant but direction is continuously changing. Therefore, its velocity is constantly changing as the tip is moving along circular path. This tip or this second hand or tip of the second hand is moving along circular path and its motion is called uniform circular motion. This type of motion is called as uniform circular motion. Now, can you give more examples of such motion in day-to-day life? If we take example of motion of electric fan, that is moving electric fan. This is also circular motion, uniform circular motion. Then motion of electron which is revolving around nucleus in an atom. That is also an example of circular motion. Then we will take another example, that is motion of earth around the sun, motion of moon around the sun, motion of merry-go-round. That all examples are of circular motion. Okay. Now one activity is there on page number 10 in your textbook. Try out and think about it. Draw a rectangular path as shown in this figure. Rectangular, or we can say square path also. But this is one type of, this path is like a quadrilateral. This path is like a quadrilateral. Draw a rectangular path. Then place the tip of our pencil on the middle of any side of this square path and trace the path. If we consider any point on the side and if we trace this path, then we have to note how many times you have to change the direction. Now if we consider one point, suppose we started from this point. Now we started, and if we go on point towards point D, then at point D we have to check or change the direction. Then at point A also we have to change the direction second time. Then at point B also we have to change the direction. Means third time we have changed the direction. Then again at point C we have to change the direction, and we again here on the point where we have started, जिथून स्टार्ट केलं त्याच पॉईंटपर्यंत आपण आलो आहे. म्हणजे या दिशेने आपण जर ट्रेस केला पाथ तर आपल्याला किती वेळा डायरेक्शन चेंज करावी लागली. हाऊ मेनी टाइम्स यू हॅव टू चेंज द डायरेक्शन. दिस इज फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम अँड फोर्थ टाइम. मीन्स हियर वी हॅव टू चेंज डायरेक्शन 4 times. Okay. Then in this way we keep on increasing one side. आता ही सेकंड फिगर बघा. सेकंड फिगरमध्ये आपण जर बघितलं तर आपण एक साईड वाढवलेली. दिस पॉलिगॉन इज नथिंग बट पेंटॅगॉन. हा पेंटॅगॉन आहे. पेंटॅगॉन म्हणजे पंचकोन, ज्याला 5 साईड आहेत बघा. 1 2 3 4 अँड 5. ओके. नाउ if we trace the path again in this second case, if we start from this point, then
here we trace the path. Here we have to change the direction, then here also, then here, then here, and then here. Means we have to change the direction first, second, third, fourth, and fifth times. Means here we have changed the direction 5 times. Here already we have seen for this first figure, for square or rectangle, we change the direction 4 times. Now if we consider hexagonal path, then here also we have to change the direction first, second, third, fourth, fifth, and 6 times. 6 times we have to change the direction. Then if we take example of octagon, octagon is nothing but the polygon having 8 sides and 8 angles. Here we have to change the direction 8 times for octagon. Okay, means if we observe that if we goes on changing the path, then the number of times we have to change the direction, that number also increases. Means here we take the polygons having one side more and more, then we have to change the direction also increasing manner or increasing order. This shows that as we increase the number of sides, we have to keep changing direction more and more times. And when we increase the number of sides to infinity, then what will happen? अशा प्रकारे आपण एक एक साईड वाढवत गेलो आणि त्याचे आपण नंबर ऑफ साइड्स जर इन्फिनिटीकडे आपण गेलो, then that will the figure will not be polygon, the figure will be changed into circle. अशा पद्धतीने आपण जर एक एक साईड वाढवत गेलो तर चेंज इन डायरेक्शन सुद्धा वाढत जाणार आणि असा एक पॉईंट येईल इन्फिनिटीला जर गेलो आपण असंच वाढवत तर तिथे पॉलिगॉन राहणार नाही, तर काय तयार होणार आहे तिथे? सर्कल. म्हणजे दॅट पाथ विल बी सर्क्युलर पाथ. ओके, means when we increase the number of sides to infinity, the polygon becomes a circle. Means when an object is moving with a constant speed along circular path, the change in velocity is due to the change in direction. आता इथे आपण जर बघितलं असा पाथ लक्षात घेतला आपण सर्क्युलर, ही डायरेक्शन आहे, तर चेंज स्पीड समजा कॉन्स्टंट आहे, पण चेंज इन वेलोसिटी का होते? तर त्याची डायरेक्शन चेंज होते. आता इथे समजा ए पॉईंट आपण लक्षात घेतला, काही वेळाने कुठे येणार आहे तो ऑब्जेक्ट किंवा तो पॉईंट बी या ठिकाणी, मग या ठिकाणी डायरेक्शन पुन्हा चेंज झालेली असणार आहे प्रत्येक पॉईंटला बघा. किंवा सी पुढचा पॉईंट आपण घेतला, इथे पण डायरेक्शन चेंज झाली, सेम डायरेक्शन नाही आहे, प्रत्येक पॉईंटला डायरेक्शन बदलते. म्हणजेच इथेच फॉर सर्क्युलर मोशन वी कॅन से दॅट इफ व्हेनेवर स्पीड इज कॉन्स्टंट अलॉंग ए सर्क्युलर पाथ बट द चेंज इन वेलोसिटी इज ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन. स्पीड जर कॉन्स्टंट असेल तर चेंज इन वेलोसिटी फक्त डायरेक्शन म्हणजे दिशा बदल केल्यामुळेच वेलोसिटी चेंज ही होत असते. ओके, हेच आपण उदाहरण बघितले बघा. वेन अन ऑब्जेक्ट इज मुव्हिंग विथ अ कॉन्स्टंट स्पीड अलॉंग ए सर्क्युलर पाथ, द चेंज इन वेलोसिटी इज ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, हेन्स इट इज ॲक्सेलरेटेड मोशन. म्हणून यालाच कोणती मोशन म्हटलेले आहे? ॲक्सेलरेटेड मोशन. ॲक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. म्हणजे वेलोसिटी चेंज होते, म्हणजेच ही कोणती मोशन झाली? सर्क्युलर मोशन इज नथिंग बट ॲक्सेलरेटेड मोशन. When an object moves with constant speed along a circular path, the motion is called uniform circular motion. This is definition of uniform circular motion. See again. When an object moves with a constant speed along a circular path, then the motion is called uniform circular motion. Okay. Then we will see one example, that is the motion of a stone in a sling. Here we take one example of sling. Sling म्हणजे काय? तर गोफण माहिती तुम्हाला. शेतामध्ये शेतकरी आपल्या पिकांचं संरक्षण करण्यासाठी गोफणीचा वापर करतो. गोफण म्हणजे एक दोरी असते, त्या दोर असतो आणि त्याच्या एका टोकाला दगड असतो बांधलेला, दुसरं टोक हातात घेतलेलं असतं आणि एका उंच ठिकाणी उभं राहून ही जे हातातलं टोक आहे ते जोरात वर्तुळाकार फिरवलं जातं, म्हणजे दॅट मूव्ज इन सर्क्युलर मोशन.
म्हणजे तो दगडसुद्धा जो आहे तो सर्क्युलर मोशनमध्ये असतो. द स्टोन इज ऑल्सो इन अ सर्क्युलर मोशन. And the motion of a stone is in a sling is nothing but an example of युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. ओके, एका पॉईंटला तो दगड सोडला जातो. हे गोल गोल फिरवल्यानंतर एका पॉईंटला बघा इथे तो सोडला गेलेला आहे. मग ती डायरेक्शन कोणती, तो स्टोन कोणत्या डायरेक्शनने गेला ते आता आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. ओके, or if we say that of any point on a bicycle wheel when they are in uniform motion. Now if we consider the circular motion, then सर्क्युलर मोशन जर कन्सिडर केली, समजा इथे आपण एक सर्कल काढूया आणि ए या पॉईंटपासून आपण पाथ जो आहे तो आपण ट्रेस केला समजा, तर ह्या डायरेक्शननी ही सर्क्युलर मोशन किंवा पॉईंट ए पासून तो सर्क्युलर मोशनमध्ये आहे एक पॉईंट किंवा एक ऑब्जेक्ट असं आपण समजूया. आता ए पासून पुन्हा ए पर्यंत येईपर्यंत ही जो एवढा पाथ जो कव्हर केला आहे त्याने, तो म्हणजे कशा एवढा असणार आहे, तर तो म्हणजे सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल. याला आपण सर्कम्फरन्स म्हणतो आणि सर्कम्फरन्सचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल सी इक्वल टू 2πr. केव्हा तर आर आपल्याला रॅडियस दिलेली असेल तेव्हा सर्कम्फरन्स या फॉर्म्युलाने दिला जातो. म्हणून स्पीडचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टन्स अपॉन टाईम अँड हिअर डिस्टन्स कवर्ड इज नथिंग बट सर्कम्फरन्स, म्हणजेच वर्तुळाचा परिघ. म्हणजेच सर्कम्फरन्सची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली तर इथे आपल्याला मिळणार 2πr अपॉन टी. मीन्स स्पीड व्ही इक्वल टू 2πr अपॉन टी अँड आर इज रॅडियस ऑफ द सर्कल. म्हणजे सर्क्युलर मोशनसाठी आपण व्हीची ही हा फॉर्म्युला जो आहे तो आपण सांगू शकतो. ओके, नाउ here determining the direction of velocity in uniform circular motion. Here is one activity. Take a circular disc and put a 5 rupees coin at point along its edge. एक सर्क्युलर डिस्क घ्यायची. आता आपण सीडीचा एक्झाम्पल, we take example of circular disc and put a 5 rupee coin at a point along its edge. म्हणजे ग्रामोफोनचं एक्झाम्पल इथे घेतलेलं आहे. ग्रामोफोन हे अतिशय जुन्या काळामधलं असं एक उपकरण आहे, ते वापरलं जायचं. जसं सध्या आपण वेगवेगळी उपकरणं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं वापरतो. समजा CD प्लेयर आहे, DVD प्लेयर आहे, सध्या कॉम्प्युटरचा वापर आपण करतो CD प्ले करण्यासाठी, किंवा डायरेक्ट TVवर आपण प्ले करू शकतो. अशा पद्धतीने आपण वेगवेगळ्या प्रकारे याचा वापर करतो. पण पूर्वीच्या काळी ग्रामोफोन वापरला जायचा आणि त्यामध्ये एक डिस्क वापरली जायची जी CD सारखीच दिसते बघा इथे. ही जी आहे ती डिस्क आहे. आता यामध्ये एक पिन आहे किंवा निडल आपण त्याला म्हणूया. ही निडल जर इथे टच झाली या ग्रामोफोनच्या तबकडीला म्हणजे डिस्कला, तर ही जी डिस्क आहे ती सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरायला लागते आणि जे म्युझिक आहे ते प्ले होतं. त्यात जे रेकॉर्डेड म्युझिक असेल ते आपण ऐकू शकतो. तर अशा आपण एका डिस्कचं एक्झाम्पल घेतलेले. आपण इथे CDचं एक्झाम्पल देखील घेऊ शकतो. मेक इट मूव अराउंड इट ॲक्सिस बाय पुटिंग अ पिन थ्रू इट. म्हणजे ही पिन त्याच्यावर टच करून ती मूव करायची, म्हणजे सर्क्युलर मोशनमध्ये ती मूव होणार आहे. वेन द डिस्क इज मूव ॲट हायर स्पीड द कॉइन विल बी थ्रोन ऑफ ॲज शोन इन फिगर. फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे जो कॉइन आहे तो दूर फेकला जाईल. नोट द डायरेक्शन इन विच इट इज थ्रोन ऑफ. आता ही डायरेक्शन आपल्याला नोट करायची आहे. रिपीट द ॲक्शन प्लेसिंग द कॉइन ॲट डिफरंट पॉईंट्स अलॉंग द एज ऑफ द सर्कल. असा वेगवेगळ्या पॉईंटला कॉइन ठेवून त्याच पद्धतीने डिस्क फिरवून हा कॉइन कोणत्या दिशेला फेकला जातो त्याची दिशा जी आहे त्याचं ऑब्झर्वेशन आपल्याला करायचं आहे. अँड ऑब्झर्व द डायरेक्शन इन विच द कॉइन इज थ्रोन ऑफ. द कॉइन विल बी थ्रोन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द टँजंट. आता एक एक्झाम्पल आहे इथे. ही डिस्क दाखवली, हा जो सर्कल आहे ती म्हणजे ती डिस्कच आहे असं आपण समजूया, किंवा CD आहे. आता या डिस्कच्या इथे कॉइन ठेवलेला होता. आता इथे ठेवला आहे म्हणजे ह्या कॉइनची ही सर्क्युलर पाथ असणार आहे या सेंटरभोवती. सेंटर तोच आहे. आता हा जो सर्क्युलर पाथ आहे इथे हा कॉइन हे केल्यानंतर तो त्याच्या टँजंटच्या दिशेने गेलेला आहे. म्हणजे या पॉईंटला काढलेली जी रॅडियस आहे ही आहे रॅडियस आणि ही आहे टँजेन्शियल डायरेक्शन.
तर इथे आपण जर बघितलं बघा, ही टँजेन्शियल डायरेक्शन आहे आणि रेड कलरनी जी दाखवली किंवा ही जी आहे ती रेडियस आहे आणि यातला अँगल जो आहे तो 90 डिग्री. म्हणजेच इथे आपण सांगू शकतो, इन ॲन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ और द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी इज नथिंग बट अलॉंग द टँजेंट ॲट दॅट पॉईंट. वेलॉसिटी त्या पॉईंटला जी आहे ती टँजेंटच्या दिशेने असते, हे आपण इथे लक्षात घेऊ शकतो. अशा पद्धतीने आपण हे वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण हेच आत्ता मी दाखवलेलं होतं सर्क्युलर पाथ, त्याप्रमाणे लक्षात घ्यायचं. द डायरेक्शन इन विच इट गेट्स थ्रोन ऑफ डिपेंड्स ऑन द पोझिशन ॲट द मोमेंट ऑफ गेटिंग थ्रोन ऑफ. त्या दिशेला किंवा त्या पॉईंटला कोणत्या पोझिशनमध्ये आहे त्यावर ते डिपेंड असतं. आपण वेगवेगळ्या पोझिशन लक्षात घेऊ शकतो. आता इथे 3 पोझिशन दाखवल्या आहेत बघा. एक आपण ऑलरेडी बघितलीच आहे ही पोझिशन. आता ही सेकंड पोझिशन समजा. आता या सेकंड पोझिशनला जर आपण बघितलं तर सेकंड पोझिशनला ह्या पॉईंटला तो कॉईन आहे, म्हणजे इथे असा सर्क्युलर पाथ असणार आहे आणि या दिशेला काढलेली जी टँजेंट आहे. आता इथे ही रॅडियस असेल आणि यातला जो अँगल आहे तो 90 डिग्री असतो. म्हणजे ह्या ज्या दिशेने हा कॉईन गेला आहे बघा, ही दिशा ती म्हणजे टँजेन्शियल डायरेक्शन आहे, टँजेन्शियल डायरेक्शन. त्याप्रमाणे इथे सुद्धा बघा, इथे अजून वेगळा आपण सर्कल या पॉईंटचं, ह्या कॉईनसाठी आपण सर्कल काढू शकतो. बघा, हा कॉईन लक्षात घेतला तर इथे वेगळा सर्क्युलर पाथ आपल्याला दिसणार आहे. मग इथे काढलेली टँजेंट म्हणजे ती या इथल्या रेडियसला कशी असेल, परपेंडिक्युलर. म्हणजे प्रत्येक वेळेस जी डायरेक्शन आहे बघा ती बदललेली. इथे ही डायरेक्शन आलेली आहे, इथे ही डायरेक्शन, इथे ही डायरेक्शन. म्हणजे अशा आपण अनेक पॉईंट लक्षात घेऊ शकतो. इथे असेल तर ही डायरेक्शन असेल, समजा इथे असेल पॉईंट तर इथे टँजेंट असू शकतो या दिशेला. म्हणजे इथे आपण जर लक्षात घेतलं तर ज्या पॉईंटला आपण लक्षात घेतो आहे तिथे जी टँजेंट काढणार आहे त्या दिशेला त्याची वेलॉसिटीची डायरेक्शन ही असणार आहे. ओके. Therefore, in this case, the direction of its motion is changing at every point. ओके. अशा पद्धतीने आज आपण युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन याचा अभ्यास आपण केलेला आहे. होमवर्क जो आहे तुम्हाला डेफिनेशन लिहायची आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनची. त्याचप्रमाणे डे टू डे लाईफमधले 5 एक्झाम्पल सर्क्युलर मोशनसाठी हे तुम्ही लिहून काढायचे किंवा शोधायचे. त्याचप्रमाणे पुढे न्यूमरिकल्स काही दिलेत बघा, पेज नंबर 11-12वर 4 न्यूमरिकल्स आहे, ते तुम्ही समजून घेऊन, पेज नंबर 11वरच आहे, ते 4 एक्झाम्पल समजून घेऊन लिहून काढायचे आहेत. ओके. थँक्यू.